सांध्य पार्श्व को समस्त को मु स्वागत करुँ। आम काली शेष जो दी धाड़ी पढ़ते रिपीट करी पछर आलोचना आरंभ करी। यह स्पष्ट है जे आध्यात्मिकतार गूढ़ अर्थ है भागवत चेतना बास करवा। भागवत चेतना बास करवा अर्थात आम चेतना भगवान को चेतना सहित सामान हो, भगवान को चेतना बास करवा। अवश्य श्री अरविंद साधन रे पूर्णांग आध्यात्मिकता अर्थ जीवन और कर्मर पूर्ण रूपांतर, जीवन और कर्मर पूर्ण रूपांतर एवं दिव्य जीवन प्राप्ति। ये आम काली पढ़ी एक कथा कहबार उद्देश्य हूँ एक बृहत्तर एवं महत्तर समुच्च दिव्य जीवन लाभ आम लक्ष्य और साधना। बृहत्तर एवं महत्तर मुझे आरंभ प्रत्येक शब्द को गुरुत्व दे बुझा। बृहत्तर खाली बड़ हेनी ता महान हम। जो दुरूह एवं महान कार्य आम साधना लक्ष्य प्रथम दुईट शब्द व्यवहार कराई। खाली दुरूह नुह, कष्टकर महान विराट महान एक कार्य जहाँ केवे भी एपर्यंत कई साधन करना से भी सब शब्द उद्देश्य व्यवहार कर बृहत्तर एवं महत्तर समुच्च दिव्य जीवन लाभ आम लक्ष्य और साधना। समुच्च दिव्य जीवन लाभ, दिव्य जीवन आम जीवन भीतर तफात कौन? आम जीवन रे भगवान कर अनुभव कहीं आम ताको यही दृष्टि अदिव्य कहीपर जेहेतु यह पार्थिव ये जगत सहित संपृक्त होगी। दिव्य हेले यह को परिवर्तन करा पड़ो। आमर धारणा अतीत तो से धारणा था स्वाभाविक आम धारणा से रही। अदिव्य रु दिव्य तफात हो कौन ना अदिव्य छाड़िकी ऊर्ध्व को पड़े दिव्य होती से दिव्य आम लोड़ा नहीं। आमको यही अदिव्य को ही दिव्य रूपांतरित करा पड़ो, परिवर्तन करा पड़ो एवं ताहा संभव खाली नुह, निश्चय हम, अवश्यम्भावी, अपरिहार्य। तार कारण हूँ यही अदिव्य को दिव्य रूपांतरित करने जो शक्ति आवश्यक, जो शक्ति बिना एक कार्य संभव हो न था से शक्ति अवतरण कर सारी पृथ्वी में अतिमान शक्ति और से क्रिया कर लक्ष्य एवं उद्देश्य दिगरे आम को अग्रसर होगा पड़ो। किंतु यही लक्ष्य प्राप्ति पूर्व बहु स्तर दे जावाक हो। प्रथमतः आध्यात्मिक शक्ति और आलोक बा चेतना प्राप्ति पूर्व ये गोटे प्रस्तुति प्रिपारेसन आधार विभिन्न वृत्तिचयर समन्वय संगति एवं विशुद्धीकरण आवश्यक। कौन सी कार्य जदि गोटे अचीवमेंट सफलता हो पारे बा सिद्धि हो पारे बा उपलब्धि हो पारे से पर्यंत जीवाक पड़ो। से हठात गोटे मैजिक हेनी गोटे वन डे जमती बाइबल अच्छी गॉड से लेट देयर बी लाइट देयर वाज लाइट मु पढ़ी मु शुणी एमती काले वर्णना अच्छी एमती संभव हम ना। एमती हम ना। आमको प्रत्येक स्तर को अचीव कर पड़ो। धरा जो आम गोटे उच्चतर शिखर को जावाक अच्छी, उच्चतर शिखर जावाक अच्छी आम 4टा 5 6टा 5 एका बेले डेंगी जापर ना। एपरिक गोटे पाहाच को भी एका बेले जंप कर बेसी बाटे जापर। प्रत्येक पाहाच दे दी जावाक पड़े। बेले बेले कौन हुए मार्क टे भल पाठ पढ़ुवा पिला तार पेरेंट्स चाहती गोटे क्लास को डिआई दियो। गोटे क्लास डिआई देवार उद्देश्य थाए जेहेतु से ऑलरेडी टैलेंटेड ऑलरेडी अचीव करुँची सब कथार मार्क रखुची भल उत्तर दूसरी भल पढ़ुची तेणु गोटाए वर्ष यदि आगुरी से चली ऊपर क्लास को ताले हुए तो तार शीघ्र अचीवमेंट हो शीघ्र तक जहाँ जहाँ समाज संसार अचीवमेंट दरकार से पाई पार। किंतु सबू जगह देखा जाए अधिकांश जगह देखा जाए जे से पिला पर पुणी दुर्बल हो जाए। ये नुह कि से क्लासटा पढ़ी ना बोली से क्लासटा पढ़ी ना बोली दुर्बल अपेक्षा बेसी हुए ता भीतर गोटे धारणा हुए जे मोर सामर्थ्य बेसी। ये जो सामर्थ्य बेसीटा धारणा ही ताकू असामर्थ्य बा सामर्थ्य कमे दिए। जेहेतु यह संभव नुहे, जेहेतु यह संभव नुह कहीं आमे
ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟେପ୍ର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ କର୍ଭ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବିନା ଆବଶ୍ୟକତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଟାର ବି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ମିନିଂ ଟୁ ଇଚ୍ କର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଲାଇନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାପା। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ଭ ଲାଇନ୍ ହଉ ହଉ ଗାର ବାଜି ଯାଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ଭାବିବୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କରୁ କରୁ ହାତ ବାଜି ଯାଇଛି ଗାରଟା ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସବୁ କର୍ଭ ଲାଇନ୍ର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ପାହାଚର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକୁ ନ ପଢ଼ିକି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲେ, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ତ ପଢ଼ିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଧାରଣା ହେଲା ମୁଁ ଷଷ୍ଠକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ପଛରେ ରହିଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ମନୋଭାବ ହେଲା ସେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ଯେତିକି ଆମେ ଭାବିଥିବୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ଉଣା ହେଇଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ବହୁ ସ୍ତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ବା ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର। ଏଇ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଘରଟେ ତିଆରି କର, ଆଗ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କର, ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ କର, ତାପରେ ଲେଆଉଟ୍ ଦିଅ, ତାପରେ ଖୋଳ। ଏସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର। ଆଧାର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଚୟର ସମନ୍ୱୟ। ଆଧାର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିଚୟ, ଆଧାର ହେଲା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ମାନେ ଆଧାର। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିର ସମନ୍ୱୟ, ସଂଗତି ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦରକାର। ଏମାନେ ସବୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ସଂସାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯାହା ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା, ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବେ, ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ଅଛି ଶରୀରଟି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ସବୁଦିନ ହେବନି, ସବୁଦିନ ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଶରୀରର ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିନି ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରୋଗ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଶରୀରର କ୍ଷମତା ଆସିଯାଇଥିବ ସେ ରୋଗକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବ ରୋଗକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କହୁଛି ଶରୀରର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ବା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଦୌ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଶୃଙ୍ଖଳା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ନିୟମନ ଦେଖାଦିଏ। ଏ ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତା ଭିତରେ କେତେଟା ସ୍ପୋଣ୍ଟେନିୟସଲି ଆସିଯିବ। ସ୍ପୋଣ୍ଟେନିୟସଲି ଆସିଯିବ। ତୁମକୁ ଧରାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ PhD କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, PhD କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟା ଖାଲି ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ବାହାରିଲା କେଉଁଠି ବାହାରିଲା। ତୁମେ ଖୋଜୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେସେଜ୍ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଉଛି, କି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରି ତୁମ ଆଗରେ ସେଇ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାହା ଲୋଡ଼ା ସେ ସ୍ପୋଣ୍ଟେନିୟସଲି କେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ, କାହା କାହା ବାଟ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ କେଜାଣି, ଆରେ ଆଜି ତ ପେପର ଦେଖୁଛୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। ଇଏ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯାହା ଯାହା ନିୟମନ ସବୁ ଦରକାର, ତାକୁ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ସେସବୁ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଦୌ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ, ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଶୃଙ୍ଖଳା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାର ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନିୟମନ। ନିୟମନ ମାନେ ରୁଲ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଗୋଟେ ମୋରାଲିଟି, ଯେଉଁଟା ନୈତିକତା, ସେଟା ଦେଖାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଗରେ ଉନ୍ମୁଖ ହେବା, ମୁହଁ ଫେରାଇବା ବା ସେଇ ଦିଗରେ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ସର୍ତ୍ତ, ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର, ଉଚ୍ଚତର, ଶୁଦ୍ଧତର, କଲ୍ୟାଣକର ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଅଭିପ୍ସା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜିଜ୍ଞାସା। ଅଭିପ୍ସା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଜିଜ୍ଞାସା। ଅଭିପ୍ସା ହେଉଛି ବ୍ୟାକୁଳତା, ହୃଦୟ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ତାକୁ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବା, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯାହା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ ଜଣେ ଅଭିପ୍ସା କରିବା କାହିଁକି। ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା କଲା ପରେ
ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭିପ୍ସା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବନି ବା ବେଶୀ ଦିନ ଜାଗ୍ରତ ହେବନି, ବେଶୀ ଦିନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ ହେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଗୁଡ଼ା ଜିଜ୍ଞାସା ଦରକାର। ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟାଏ ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଦୁର୍ନିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଦେଖାଦିଏ। ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଗୋଟାଏ ଅଜ୍ଞାତ ଓ ଦୁର୍ନିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା, ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା କଥା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ସେ ଅନୁଭବ ନଥିଲେ ଆମେ ଖାଲି ଆଲୋଚନା କରି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ। ଆମ ଭିତରେ ସିନା କାହା ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଥିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ମାନେ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ଲାଗିବେ, ତାର ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବେ, ତାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିବେ। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଅନୁଭବ କରିବ। ସବୁଠି ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଆଲୋନ୍। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫିଲିଂ ହେବ, ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଆସିବ। ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନ ଦୁର୍ନିବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନ୍ତର୍ଜୀବନରେ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଦେଖାଦିଏ। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତାପରେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ମନେ ପକାଇନି, ଏତେ ସମୟ ଧରି ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇନି, ଏ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ଖୋଜିନି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିବ ସେତେବେଳେ। ଏଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମର୍ପଣ, ଉଦାରତା, ସମତା, ଶାନ୍ତି, ବିନମ୍ରତା, ଅଚଞ୍ଚଳତା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଦିଏ। କେଉଁଟାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ, କେଉଁଟା ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଆମର ଦେଖା ଦରକାର, ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତି, ବୁଝି ନେବାର ଶବ୍ଦ କିଛି ନୁହଁ, ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମର୍ପଣ, ଉଦାରତା, ସମତା, ଶାନ୍ତି, ବିନମ୍ରତା, ଅଚଞ୍ଚଳତା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା କାହିଁ ଆମ ଭିତରେ, କାହିଁ ଆମେ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଆମ ମଣିଷ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍ ବୁଝିନୁ ଆଉ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ କଥା ଆମକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆକାଶିଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ଯେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼। ସେ ସାଧୁଙ୍କମାନଙ୍କ କଥା କୁହ, ପ୍ରପତି ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରପତି ମହାରାଜ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସାଧକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ଏବଂ ଦେଖାଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଦିଏ, ଅଚଞ୍ଚଳତା ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଦିଏ। ଯଦି ସମର୍ପଣ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ତେବେ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର କିଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ହୁଏ। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସେ ଭିତରେ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଜଗିକି ପୁରା ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏକଦମ ଆଲର୍ଟ, ପୁରା ଆଲର୍ଟ। ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୌକିଦାର ପୋଲିସ ସବୁ ଯେମିତି ଆଲର୍ଟ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଟ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଯିଏ ହାତ ଲାଗିଯିବ ଟାଣି ତ ନେବେ, ଆଉ ଟାଣି ତ ନେବେ ଭିତରୁ। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା, ଆତ୍ମା ଆଉ କେତେ ଦୂର, ଆତ୍ମା ତ ସେଇଠି। ଆଉ ତାପରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ, ତାପରେ ସର୍ଟକୋର୍ସ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ ପାଇଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ କିଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ହୁଏ। କିଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ହୁଏ ମାନେ ଲାଗିଯାଉଛୁ, ହାତ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ସେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇଛି, କେତେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ଟିକେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, କିଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ହେଉଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳତା ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଆନନ୍ଦ, ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଯେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଟଚ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ କେମିତି
ବାବାଜୀଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଶିଗଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବାଜୀଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ପଶିଗଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ବାହାରି ଆସିଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ଆଶ୍ରମର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ କେମିତି ଲାଗେ? ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ଲାଗେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଯାହାକୁ ତାହା ନୁହଁ। ଆମେ ଧରି ରଖିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଲାଗେ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେତେ ଥର ସମ୍ଭବ ସମାଧିରେ ପ୍ରଣାମ କର, ଯେତେ ଥର ସମ୍ଭବ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ନାମ ଜପ ବହୁତ ଦରକାର। ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କର। ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ ହେଉଛି ମାଆ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମାଆ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ, ମାଆ ନିଜେ ଆଉ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି। ବାବାଜୀ କହିଛନ୍ତି ତିନିଟି ଯାକ ସମାନ। ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜପ ସେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମାଆଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଫଳରେ। ଚୈତନ୍ୟ କିଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ ଲାଭ ହୁଏ। କେତେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଶ୍ୟ ଭିଜନ୍, ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ଆମର ସାଧନାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ହେଇ ଚାଲିଥିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି କିଛି କିଛି ଭିଜନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହୁଏ? ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଅଟକିଯାଆନ୍ତି। ହେଇତ ଗଲା ଆଉ, ହେଇତ ଗଲା, ଏହା ତ ଥିଲା ଦରକାର ତ ହେଇଗଲା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି କିଛି ନୁହଁ, ଏବେ କିଛି ନୁହଁ। ଆମକୁ ଆସ୍ତେ 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 ଶେଷ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେଳେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଚାଳନା, ଇଙ୍ଗିତ ବା ସ୍ପର୍ଶ ମିଳେ। ଯେମିତି କହନ୍ତିନି କାହା ପରେ ସିଲାବସରେ କେଉଁ ପରେ କେଉଁ କୋର୍ସଟା କ'ଣ, ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ୟା ପରେ କ'ଣ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହିସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାତ୍ର। ମୁଁ ଯାହା କହିଲିନି ଅଟକି ଗଲେ ହେବନି। ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେବଳ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଯେଉଁ ଦରକାର ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ, ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ। ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହିସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାତ୍ର, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାତ୍ର, କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିର୍ମଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆକୁ ପାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଯାଇଛି, ଯେ ଟଚ୍ ଫଳରେ ଏମିତି ଆମେ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଭିନ୍ନ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଯେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁରେ ତାହାର ପ୍ରାଣଗତ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୋଭାବର ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣଗତ ଆସକ୍ତି ନଥିବ। କାରଣ ପ୍ରାଣର ଆସକ୍ତିଟା ନିମ୍ନ, ଭାଇଟାଲ। ଏବଂ ଆମର ଆସକ୍ତି କିଛି ବି ଆସକ୍ତି ନଥିବ। ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଭଲ ଲାଗିବା ପଛରେ କାରଣ ନୁହଁ ବସ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବା ପଛରେ କାରଣ ଭିନ୍ନ, ନିଜ ଭିତର ଅନୁଭବ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲାଳସା ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲାଳସା ନୁହଁ, ଲାଳସା ପାଇଁ ଖାଉନି। ସବୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ରାଗ ଲାଗୁନି। କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ଭିତରେ। ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁରେ ତାର ପ୍ରାଣଗତ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟାସକ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ବିଷୟାସକ୍ତ ଜାଣିଛୁ, ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ, କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବ୍ୟାପାରକୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଧାର ଧାରେ ନାହିଁ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରପତି ଲେଖିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟାସକ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହେ, ଘର ସଂସାର, ପିଲା ଛୁଆ, ଜମି ବାଡ଼ି, ଚାକିରି, ରୋଜଗାର, ଅର୍ଥ, ଚାଷ ବାସ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଷୟ। ଏ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ରହେ, କୌଣସି ସାଂସାରିକ ବ୍ୟାପାରକୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ଦିଏ, ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ କର, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆସକ୍ତି। ନହେଲେ ନଚଳେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ନହେଲେ ନଚଳେ ନୁହଁ। ମୋତେ ଏଇଟା ଲୋଡ଼ା ନହେଲେ ଆଗେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲି, ଏବେ ଲୋଡ଼ା ନହେଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚଳିଯାଉଛି। ଆଗେ ଏଇଟା ମିଳିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଗତ ଆସକ୍ତି ପାଇଁ ଖୁସି, ସେସବୁ ହେଉନି। ଇଏ ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା, ଆସକ୍ତି ନୁହଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଦରକାର? କଳହ, ଝଗଡ଼ା, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ମୋହ, ଆସକ୍ତି, ପରନିନ୍ଦା, ଘୃଣା, ମତ୍ସରତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନିମ୍ନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାବି ପୂରଣ ବା ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର ସଫଳତା ଜାଗାରେ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ବିରୋଧୀ।
आमे जो जो सब्जेक्ट पीएचडी करूँ से सब्जेक्ट विषय प्रपंच लिखुं ये सब थे आम एकदम उस्ताद केम जानले कि जानी आमे आमे माने खाली आमे पार्थिक बस कथा सी नु संसार समस्ते अधिकांश गुण गुड़िक बहुत सुंदर गुण कलह झगड़ा ईर्षा द्वेष स्वार्थपरता मोह आसक्ति परनिंदा घृणा मत्सरता एवं विभिन्न निम्न प्रवृत्तिर दाबी पूरण बा से उत्कंठा दाबी पूरण खाली नहीं उत्कंठा कौन सी उच्चतर जीवन सफलता दिगरे एकांत भावे विरोधी विरोधी साहाय्य करे नहीं कर गोटे कथा थिला साहाय्य करे विरोध करे आउ जहाँ होना कहीं आध्यात्मिक जीवन बाह्य लक्षण हम उदारता विनम्रता समता शांति और निरासक्त भाव आम आध्यात्मिक जीवन यापन कर बाहर कथा किसी प्रभाव न बाहर किसी प्रभाव न जड़े सिगारेट खाऊ सिगारेट खाऊ कौन सिगारेट कहीं खाऊ आध्यात्मिक जीवन कर आध्यात्मिक सिगारेट मना ये सब बेकार फालतू आर्गुमेंट सागे सागे उदाहरण दे ना श्रीअरविंद चुरुट खाऊे आउ तो किसी उदाहरण नहीं पाखे श्रीअरविंद ये उदाहरण दे दो जड़े आमको जो गुड़ाक सुहाइब आम से उदाहरण देदेव सागे श्रीअरविंद आउ सब कर लाइफ डिजाइन लिखुना जदि चुरुट खाऊ उदाहरण देदेल श्रीअरविंद चुरुट खाऊे श्रीअरविंद लाइफ डिजाइन लिखते लिख सावित्री लिखते लिख लिखुना ठकामी एगुड़ाक ठक से यही प्रकार उदाहरण दिखते जो आसक्तिर चेर दृढ़ जो आसक्तिर चेर दृढ़ आसक्ति बुझे माने आमको परस्पर सहित आकर्षण जो खाली व्यक्ति नुह वस्तु संपर्क सबू स्थान वस्तु घर द्वार सब आसक्ति जो आसक्तिर चेर दृढ़ से आध्यात्मिकता गोटे स्वप्न आउ कौन कहते आध्यात्मिकता गोटे स्वप्न तेरे यहीपरि एक महान विशाल आध्यात्मिक जीवन संधान सिद्धि और प्राप्ति निमित्त सामाजिक जीवन में पाठ्यक्रम गुड़िक क्यों पंथा अवलंबन करेंगे क्यों भूमिका ग्रहण करेंगे आमको पाठ्यक्रम जो आवश्यकता अच्छी पाठ्यक्रम जो श्रीअरविंद पाठ्यक्रम बृहत्तर भूमिका आलोचना चलती तो ये पाठ्यक्रम प्रकृति कौन भूमिका हम जदि संसार यहपरी अवस्था अच्छी आम श्रीअरविंद पाठ्यक्रम आंदोलन आरंभ करूँ से तार दायित्व भूमिका कौन हम यही आदर्श लक्ष्य को गोष्ठी बा समष्टिगत जीवन में किपरि भाव में रूपायित करेंगे ये जो आदर्श आध्यात्मिक जीवन जो आदर्श आध्यात्मिक जीवन आदर्श को किपरि भाव आम गोष्ठी एवं गोटे समष्टि अर्थात पाठ्यक्रम तो समष्टि गोष्ठी समष्टि पाठ्यक्रम कहीं जाचु आमर जो साधना ता व्यक्तिगत समष्टिगत उभय आम व्यक्तिगत आम साधना करा पड़ो एवं सामूहिक साधना करा दरकार सामूहिक साधनार आवश्यकता पाठ्यक्रम मुभमेंट कराई पाठ्यक्रम धारा समस्ते एका बेले के गोटे जगह गोटाए चिंता गोटाए प्रकार व्याकुलता गोटाए रकम आस्पृहा समस्ते करेंगे तार फल निश्चय व्यक्तिगत ठार अधिक हम ही हो द्वितीय कथा हूँ नूतन साधना केवल जड़े व्यक्तिर परिवर्तन किसी लाभ हम ना से माँ श्रीअरविंद सिद्धि उपलब्धि ये सब व्याकुल नथिले से चाहिए भी नहीं से चाहिए कौन उपलब्धि नहीं ना अनेक अनेक साधु सन्थ अवतार मैंने आसी उपलब्धि हासिल कर सिद्धि प्राप्त हो जाती माँ श्रीअरविंद चाहिए सिद्धि प्राप्त हो जोगी ऋषि गोटे शिष्य दल सृष्टि कर से चाहिए नहीं से बर्तमान कौन चाहिए जो शक्ति की अवतरण कर सूक्ष्म शरीर कार्य कर शक्ति मध्यम जगत को रूपायित करवा समग्र जगत को परिवर्तन करवा रूपांतर करवा ये हूँ माँ श्रीअरविंद जोगर लक्ष्य आम जो ग्रहण कलापर जदि आम भावुजे व्यक्तिगत सिद्धि व्यक्तिगत उपलब्धि गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा यहाँ तो टोटाली हम मूर्खामी आम आम जमा से पाठचक्र मुवमेंट ही आमको शिखेब जे गोटे व्यक्तिगत
ये साधना अपेक्षा समष्टिगत साधना केते अधिक आवश्यक किंतु व्यक्तिगत साधना ही लोड़ा कारण व्यक्तिगत साधना समस्त कले ही सामूहिक साधना हे सामूहिक जड़े चेष्टा कले अन्य साधना होनी जदि तार प्रभाव पड़े बाबाजी बढ़िया लिखते बाबा लिखते जो जड़े व्यक्तिर शरीर रूपांतर हो ता निश्चय अन्य पड़ कि अन्य पढ़ापी केम दरकार ये ग्रुप गोष्ठी ना गोटे सामूहिक चेष्टार सामूहिक आंदोलन रे एक कथा प्रभाव पड़ो से समस्ते चेष्टा करें समस्त साधना करेंगे प्रार्थना करवा भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तुम आम अंतर कहीं तुम कार्य विघ्न न घटाए किसी जपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा आम मैंने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्ता प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक टिकोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रहा आम मैंने केवे जपरी न भूलू तुम निकट में गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रहा प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान जो अपूर्व संपद सब दान कर जाऊँ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि सकाश परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दिय आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इंग्लिश In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse harmful being or force, I order to quit this place at once and forever.